ओम शांति। आज आम 6 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य शुणा। आज बाबा कहले मिठे बचे निजे निज सहित प्रतिज्ञा कर जे मते बहुत बहुत मिठा हेबाकू पड़िबो, समस्त को सुखर स्नेहर दृष्टि देखा हम। आमको किए भगवान शिखेले मध्य आम निजे कथाटी ग्रहण न कला जाए, निजको निजे परिवर्तन न कला जाए, न चाहिला जाए परिवर्तन करि परिबा नाही, निज भितर शक्ति न भरिला जाए निजको परिवर्तन करि परिबा नाही। तेणु निज सहित निज प्रतिज्ञा करिया, मते समस्त को कथा कौन भी आसू, समस्या कौन भी आसू, घटना कौन भी हो, मते समस्त तो बहुत बहुत मिठा हबार अच्छी, समस्त सुखर स्नेहर दृष्टि रे देखार अच्छी, कार नाम रूप आकर्षित होबार नहीं। यह नुह जे कार नाम रूप आकर्षित होबा, मते भगवान परी समस्त न्यारा और समस्त को प्यारा हबार अच्छी। से मुखरे मधुर वचन आम समस्ते कहते, किंतु मुखरे जमती कहते मनरे मध्य सेमती समस्त मधुर भावना रखिबा, आ दृष्टि रे मध्य स्नेह दृष्टि रे समस्त को देखिबा, जहाँकि आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, सच्चा स्नेह। प्रश्न, जोगर सिद्धि कौन? परिपक्व जोगीर लक्षण शुणाओ। उत्तर, सबु कर्मेन्द्रिय गुड़िक संपूर्ण शांत शीतल होइथिबो। प्रकृत जोगी क्या कह, जार सबु कर्मेन्द्रिय गुड़िक शांत एवं शीतल होइथिबो, यह होछि जोगर सिद्धि। पक्का जोगी संतान सही माने जो मानकर कर्मेन्द्रिय टिके हेले चंचल होनथिबो। पक्का जोगी संतान सही माने जो मानकर कर्मेन्द्रिय टिके हेले चंचल होनथिबो, से माने ही पक्का जोगी। जोगी अर्थ ही जोगेश्वर बाबा सहित बुद्धि को जोड़िकी निजर कर्मेन्द्रिय उपर निजको राजा हबार अच्छे। जी निजर कर्मेन्द्रिय को निजर अधीन रखिथिबो, सी कर्मेन्द्रियर मालिक हिला। तेणु तार कर्मेन्द्रिय तार बिना अनुमति केबे चंचल हबनी। तिले मात्र भी कौन से देहदारी प्रति दृष्टि जाऊ नथिबो। मधुर संतानगण, एबे तुमे जुबा नुह, तुमर बानप्रस्थ अवस्था अटे। तिले मात्र कौन से देहधारी प्रति दृष्टि जाऊ नथिबो, दृष्टि चंचल हबाको हबनी। जदि आमे देहधारी प्रति दृष्टि जाउची, जन को देखिला परे आउ थरे ताकू जदि देखिया पई एम इच्छा लागुची, तार अर्थ हमर दृष्टि चंचल होची। तेणु हमर दृष्टि तिले मात्र चंचल न हो, कारण बाबा कहते तुम्हें युवक नुह, तुम्हें बानप्रस्थ, अर्थात शरीरर बयस जहाँ भी होना कहीं, किंतु आमे आत्मा बानप्रस्थ अवस्था पहुँची। तेणु आमको बानप्रस्थ अवस्था मनोवृत्ति केमती रोचे, संसार संपूर्ण वैराग्य, समस्त को छोट माने निजको पूर्वज रूप से देखते, और समस्त को निजर अति आपणार अति निजर, हाँ निज परिवार दृष्टि देखते। सेमती एटा मोर बानप्रस्थ अवस्था। सबु आत्मा माने मोर भाई भौणी, मो परमात्मा संतान, मत घर को जीवार अच्छी। तेणु मोर बुद्धि सर्वदा बाबा सहित जमती जोड़ी होकर रहिबो, एवं मु जहाँ सहित मिसिबी तार बुद्धि मते जमती बाबा सहित जोड़ी हो जाऊ, यही लक्ष्य रखिबो। ताहले ता दृष्टि केबे मध्य चंचल हबनी, कारण तार लक्ष्य कौन, मते बाबा याद रहियार अच्छी, जहाँ सहित मिसी ताकू मध्य मते बाबा सहित जोड़ियार अच्छी। तार जेहेतु ए लक्ष्य, तेणु तार दृष्टिवृत्ति केबे चंचल हबनी, स्थिर एवं शांत शीतल होइथिबो। गीत अच्छी, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत शुणिले यार अर्थ को बुझी विचार सागर मंथन करी खुशी हेबा उचित, कहीं ना यह हूँ नुआ दुनिया पई नुआ कथा। एक कथा ए नुआ कथा केबे शुणिबाकू हेबो, एक नुआ कथा एबे शुणिबाकू हेबो। पिला माने जानिछंती नुआ दुनियार स्थापन करता कौन से मनुष्य होई परिबे नाही। तुमे जेतेबेले एक कथा शुणुच,
ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୁରୁଣା କଥା, ଯାହା ନୂଆ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେହି କଥାକୁ ବାବା ନୂଆ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ଅଟେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ଘୁରି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ। ଭକ୍ତିରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ। ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛୁ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସରଳ ସହଜ ଭାବରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁରଲି। ମାତ୍ର ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଘୁରୁଥାଉଛି। ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟେଇକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଚକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମୋର ତ ଏକ ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହଁ। ଏ ପାଠ ଯିଏ ପକ୍କା କରିଥିବ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ ପୁରା ସହଜ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଶରୀରଧାରୀ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, ତେବେ ଆମର ଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନାମ ରୂପରେ ଫସିଥାନ୍ତି ନା। କ୍ରୋଧ ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। କାହାରି ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏ ସଚେତନରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନାମ ରୂପରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଅଟେ। ରୋଗ ଦୁନିଆରେ ତ ଆଜି 26,000 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିକି ନାମ ରୂପରେ ଛନ୍ଦି ହେବା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କେତେ ପିଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୈହିକ ସ୍ନେହ। ଦୈହିକ ସ୍ନେହ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ନିଶାର ନଶା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ନାରାୟଣୀ ନଶା। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ମଦ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ତମ୍ବାଖୁ ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି, ସେ ନିଶାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ନାରାୟଣୀ ନଶା ଚଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେହ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବା, ତେବେ ଆମର କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ବେକାରରେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ରୂପରେ ଲଟକି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବେମାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ସଜନୀମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ବେମାରୀ, କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଫସିକି ରହିବା, ଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବାବା ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଅବିନାଶୀ ସାଜନ, ଆମେ ସଜନୀ ତାଙ୍କର। ଆମକୁ ସେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବାବା ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଜାଗରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦୀପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଲିଭି ନଯିବ, ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାରରେ ନ ରହୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଆତ୍ମା ତ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିଏ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଥିବେ, ଦୀପ ଯେମିତି ନ ଲିଭିଯାଉ, ଲିଭିଗଲା ମାନେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧାରରେ ଭଟକି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲେ, ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର।
ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଲିଭିଯିବ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଭୁଲିଯିବ, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯଦି ଭୁଲିଯିବ, ଶରୀର ଅଭିମାନରେ ରହିବ, ଶରୀରଧାରୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଶରୀରଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ୟାଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆମର ବାବା ସହିତ ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କି ଆମର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଆତ୍ମା ତ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଲୋକେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥାଏ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟର୍ଥର ଘିଅ ସରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜଳିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଘିଅ କାମ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଘିଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଘିଅ ଢାଳିଲେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଜଳିବ। ଏଇଠି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଘୃତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନୂଆ କଥା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ବାବା ପବିତ୍ର ଏହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନୂଆ କଥା, ତେଣୁକରି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ମୁଁ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତ। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏବେ ତ କେତେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାକାରଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନାହିଁ, ଏହା ନିରାକାରଙ୍କର ମହିମା, ଯିଏ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେକି ଅବିନାଶୀ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କରି କରି କାଳ ଖାଇଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ତ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସମାଚାର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ନଚେତ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲିଯିବ। ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଝିଅମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବା ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର କେମିତି ରହିବୁ? ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର? ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ, ମନେ ପକାଇବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାମ ବିକାର ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ତେବେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ମୁଁ ପରିପକ୍ୱ ଯୋଗୀ ହୋଇଛି ତ? ଏହା ଯେପରିକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆଖି କେଉଁଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ହେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଉ କେଉଁଠି ଫସିବନି, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବନି। ଆମେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। କିଏ? ଆଖି। ଆଖି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଯାଉଛି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଗୋଡ଼ ଯାଉଛି ତାକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଖି ବେଶୀ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଯୋଗରେ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଗ ଲାଗିବ,
ତାହେଲେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ମାନେ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ମନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିଚାଲ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ମନ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାରରେ କଡ଼ୁଆପନ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ବିକାର ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଭବ ହେବ ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କଠୋର ଥିଲି, ଏବେ କେତେ ସୁମଧୁର ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗ କରି କରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କଥା କହିବା ପାଇଁ, ରାଗିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଆଗେ କେତେ କଠୋର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଗ କରି କରି ମୋର ଭାବନା ହିଁ ବଦଳିଗଲା, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା, ମୋର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କଠୋର ଥିଲି, ଏବେ କେତେ ସୁମଧୁର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପ୍ରେମର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରକ୍ଷା, ବାବା ଯେମିତି ପ୍ରେମର ସାଗର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାବା ସମାନ ପ୍ରେମର ସାଗର ହେବି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଭାବ। ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ସୁଖ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି, ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବି ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ସୁଖରେ ହିଁ ମରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମଣି ଭରୁଛ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ଝୁଲାମଣି ଭରିଦିଅ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ଝୁଲାମଣି ଭରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଝୁଲାମଣି ଭରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଝୋଲି ଭରିଆ ବାଲା ହେଲେ ଶିବ। ଦୁନିଆରେ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଅଲଗା, ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ଶିବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମ କହୁଛୁ, ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ହିଁ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଶଙ୍କର ଦେହଧାରୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ, ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ଅଟୁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେପରି ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବାବା, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଧାରଣା କରିବେ କରାଇବେ, ସେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଯିଏ ନିଜେ ଯେତେ ଧାରଣା କରିବେ ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବେ, ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଲେ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯେତେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିବା, କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ସେତେ ଆମକୁ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହି କନ୍ୟା ଗୁଲଜାର କେତେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇପାରିବନି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ବୁଝାଉଛି, ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ
ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁଲଜାର ଦାଦି ବହୁତ ମିଠା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଦାଦି ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇରି ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସ୍ୱତଃ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେବା କରିବେ। ସେବା ବି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ବୁଲି ବୁଲି ସେବା କରି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ, ମୋ ସେବାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେବାର ସୌଖିନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 10-15 ଦିନ ଯାଏଁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବୁଲି ଆସେ। ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଇବ। ଏହି ସେବା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଯାହା ବି ଜଣେ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏ ସେବା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ନିଜ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କର, ସବୁ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କର। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ, ଏହା ବହୁତ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେବାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେବା କଲେ ତ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବ ନା। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ନେହ କରିବା ସହିତ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେ ବାବାର ସେବା କରିବ, ଏକ ତ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା ତାଙ୍କର ପାଳନା କରିବେ। ଏଇଟା ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ସେମାନେ ସେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସେବା କରିବ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖ, ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନଶାଳୀ ଦେଶ, ଏଥିରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିନି। ଏବେ ମହା ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର, ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମେ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ, କାହାକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବା ଏପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମିତ୍ତ ଟିଚରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବାରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଟିଚର ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ବିଚାର ଆସୁଛି ତେବେ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ବାବା କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସେବାରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯାଇ ଚକର ଲଗାଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେବାକୁ କିପରି ବଢ଼ାଇବୁ। ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିବା ଦରକାର, ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ସେବାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କରାଯାଏ ନା। ଭାଇମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରୋଜଗାରରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କରିବା ବାଧ୍ୟ। ମା ମାନେ ଦିନ ସାରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯେମିତି ହେଲେ ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ସେବା କର ମା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅଥବା ପୃଥିବୀ ଆଦିର କେବେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ବନ୍ଦନା କ'ଣ କରିବ? ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଭୂତ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ, ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ଭୂତ ପୂଜା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପତିତ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ତ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ସିନା ପବିତ୍ର, ଆତ୍ମା ତ ଅପବିତ୍ର, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦାନ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦାନ। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ହେବ। ଶିବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଘରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇଲେ ମନେ ରହିବ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଉଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଶିବ ବାବା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେନି। ଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେନି, ଆଉ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଦେବେନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହିପରି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଉଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଶିବ ବାବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବା। ବାବା କହିଲେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼, କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବାରେ ଲାଗ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସେବା କରୁଛ। ଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା। ସେବା କର ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା। ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଗ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଗର ମହିମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଦୁନିଆରେ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ହଟଯୋଗ। ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ନୌକା ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହଟଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ହଟଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଆସିଲେ। 84ଟା ସିଢ଼ି ଅଛି ନା, 84 ଜନ୍ମର 84ଟା ସିଢ଼ି ଦେଖାହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେସବୁ କରି କରି ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଆସିଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ସିଢ଼ିରେ ଅଛି, 84ର ଲାଷ୍ଟ ସିଢ଼ିରେ ଅଛି। ଏବେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ସିଢ଼ିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ମନ ବିକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ବିକାରୀକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ। ଯେ ବିକାରୀ ତା ଜୀବନ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ, ଯେ ପବିତ୍ର ତା ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ, ହୀରା ସଦୃଶ। ବିକାରରେ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ପବିତ୍ର ରହିଲେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବନି, ପତିତ ହେବ, ବାବା କହିଲେ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଅବଗୁଣ ରଖି ସେବା କଲେ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ଜାଣିଲେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରୁ ଅବଗୁଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକର ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ମତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ଓ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ହିଁ ତନ୍ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛୁ। ବାବା ଭାରତକୁ ତ ଆସିବେ ନା, ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଲଗେଇରି ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ବାବା ଭାରତକୁ ତ ଆସିବେ ନା, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର କାମ କରୁଛ, ପରିଶେଷରେ ବିଜୟ ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଡବଲ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅହିଂସକ। ନା ବିକାରରେ ଯାଉଛ ନା ଗୁଳି ଖାଉଛ। ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବାଦଶାହୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକା ରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକା ରୁଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଲେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ଭାରତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ପୁରୀ ଥିଲା ନା। ଲଢ଼େଇ କରି ବାଦଶାହୀ ନେଲେ, ବହୁତ ଧନ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଧନ ଫେରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଓ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଯାହା ଧନ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମାଲିକ ହେବା।
ବାବା କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମେ ହେଇଯାଉଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ତମଠୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ, ନେଇକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଫେରିକି ପାଇବ। କେତେ ବଡ଼ ବାଦଶାହୀ। ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଆମର ତ ହବ ହିଁ ହବ, କାରଣ ଭାରତରେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବ, ବାକି କୌଣସି ଦେଶ ରହିବନି। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କେବଳ ଏଇଥିରେ ରହିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଖାଲି ମନେ ପକାଅ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ବି କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କହୁଛୁ ନା, ଏମିତି କେବେ ବି କହିବାକୁ ହବନି। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। नंबर 1, अन्य सब कथा को छाड़ी ज्ञान दान करिया हब। केते कथा होचो आमे सांगसाथी या तो ता सहित बाबा कहले सब कथा छाड़, ज्ञानर दान कर। रूप बसंत हेबाकू पड़ियो। निजर अवगुण गुड़ी को बाहर करिया पुरुषार्थ करिया हब, अन्य मानकू देखिबार नहीं। ज्ञानी हो जोगी हो। निजर अवगुण जहाँ भी भितर भरिकी रखिचे पुरुषार्थ करी ता छाड़िबा, अन्य मानकू केबे हेले देखियार नहीं। आम बाबा जेमती श्रीमत दउछन आमे सेमती जेमती करिबा। सेकंड, निजर स्वभाव को बहुत मीठा करिया हब, समस्त प्रति स्नेहर दृष्टि रखिया हब, काहाकू भी दुख देबार नहीं, कर्मेन्द्रजित हेबाकू पड़िबो। बाबा कौन कहले निजर स्वभाव को बहुत मीठा रखिया, समस्त प्रति स्नेहर दृष्टि रखिया, कहा कहले दुख दबानी, आम तो कर्मेन्द्र जीत हबार अछि। वरदान, संपूर्ण समर्पण विधि द्वारा सर्वगुण संपूर्ण हेबार पुरुषार्थ रे सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण ताकू कहा जाए जार संकल्प मध्य देह अभिमान नथिब। संपूर्ण समर्पण जार संकल्प मध्य देह अभिमान नथिब ताकू कहा जाए संपूर्ण समर्पण। निजर देहर स्मृति को मध्य अर्पण करिबा, मु अमुक अटे ए संकल्प को मध्य अर्पण करी संपूर्ण समर्पण आत्मा माने सर्वगुण संपन्न होता। जे निज देह को मध्य देखिलेनी, बाबा कहले निज देहर स्मृति मध्य अर्पण करदेबा, मु अमुक अटे ए संकल्प मध्य अर्पण करी संपूर्ण समर्पण होती आत्मा माने सर्वगुण संपूर्ण होता। सेमानक भितर कौनसी भी गुणर कमी रही न था। जो माने निजर सबकि समर्पण करी सर्वगुण संपन्न बा संपूर्ण होबार लक्ष्य रखि थांते, एभली पुरुषार्थी मानकु बाप दादा सदा विजयी भवर वरदान दे थांते। सदा विजयी भव, ये होची आजिर स्वमान। जो माने लक्ष्य रखी पुरुषार्थ करचंती, बाबा सेमानकु सदा विजयी भवर वरदान दौचंती। स्लोगान, मन को वशीभूत करती आत्मा ही मनमना भाव स्थिति रही पारे। जे निज मन को निजर आयत रखी पारछि, से ही निज मन को बाबा सहित मध्य जोड़ी पारिबो। अव्यक्त इशारा, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। पवित्रता एवं अपवित्रतार कारण है स्मृति। जिते स्मृति रही था जे ये कौन देवी, ये जड़े देवी अटंती, तेज स्मृति दृष्टि एवं वृत्ति को पवित्र करता है। किंतु जिते स्मृति रही था जे ये जड़े नारी अटे, से दृष्टि स्मृति एवं वृत्ति को अपवित्रता आड़ को आकर्षित करें। एठारे रूप देखा जाए, सेठारे आत्मिक स्थिति देखा जाए। जे पवित्र ताको अन्यर रूप देखा जीवो। एक द्वितीय रे से ताको नारी बोली भाबिबो, आउ दृष्टि वृत्ति को अपवित्रता आड़े आकर्षण करियो। किंतु जे आत्मिक स्थिति रोची, से जो झील को देखिबो ताको गोटे देवी बोली भाबिबो, आ तापई सी जेमती दृष्टि वृत्ति रे आत्मिक स्थिति रही आत्मिक स्थिति रे सी देखिबो। एटा फरक। से ही नारी, किंतु आमे निजे यदि आत्मा ले भाबिकी अन्य जन को देखिबा, से देवी परि लागियो। से ही नारी आमे जदि देह अभिमान रे देखिबा, आत्मिक स्थिति भूली जिबा, ताहले आमे ता प्रति
ଅପବିତ୍ରତାର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ଦେବାତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭାଇ, ଏ ଭାବନା ଯଦି ରଖିବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି। ଆମେ ମନମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।